वालेकुम जी ज़ैम आसमा और तासु गुरई प्रोग्राम रोग सेहत यकीनन तासु बा बिल्कुल ठीक ठाक वही खैर खैरियत से रह वही पति ची खो उम्मीद से रह तासु बा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक वही पति ची कम इंसान द अखपल जान ख्याल साथी और कोशिश कई द कोर खुराक कई नो ऑटोमेटिकली भी तासु गुरई ची अगसरा इंसान रोग सेहत उसीगी पति ची अगर बिया ठीक भी अगर तस मसले मसाइल ने भी बिया ढेर कम बीमारियां की शिकार कीगी पति ची कल मुंगा द बाहर मुसलसल खुराक को मुसलसल बाहर नस नस खरू और द कोर शही न मुंगा प्रीदू नो बिया तासु गुरई बाहर और कोर की फ़र्क हुई के ना कोर की सफाई ख्याल मुंगा सातू खे तरीके से रात कोशिश दा कऊ हर शे दे बिल्कुल ताज़ा तैयार को ताज़ा दे उखरू कफरेज की मुंगा सकी दूँ नो जमुंगा कोशिश हुई ची और रजिया बे दोए में रजी उखरू और दिन ज़्यादा मुंगा पूर तनजू बिया मुंगा लिरी को कदासी वेस्ट कऊ हम मुंगा लिरी को गए बिया ज़्यादा ने की दूँ लेकिन बड़ी की खबर मुंगा ख्याल सातू और बेदा कोर सफ़ा सुथरा पखले चिकम भी अखपल द किचन सफाई ख्याल और दाम ढेर ज़रूरी दे जब हर इंसान सा ज़ातन पकार दे नो अगदा अटूल शही न चिकम दी तासु सेहत से ढेर ज़्यादा रिलेट कई पदे ची तासु बद अखपल किचन द अखपल कोर द अखपल सब्जियान फ्रूट चिकम शे तासु पखवई अगा सफ़ा तरीके से पखवई नो और अगी खुरई नो अगसर बस तासु सेहत चिकम दे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भी तासु पता द जमुंगा पति प्रोग्राम के मुंग से डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब भी और अगी सिर्फ खबर या तरीका अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम स्तासु डेरा मनन जी स्तासु डेरा मनन जी तासु खैर अल्हम्दुलिल्लाह सेहत का दे डॉक्टर साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्तासु खबर बिल्कुल सही दे जी सफाई हो निस्फ ईमान दे कना नो सफाई चे सो ख्याल न साथी नो हो निम ईमान चे कम ना खराबी दिवस आओ नो ढेर ज़्यादा ज़रूरी दे पदे ची दा स्तासु सेहत से रिलेटेड विदा टूल शेना द कोर सफाई इशला द किचन सफाई इशला द कपड़ों सफाई इशला द अखपल जान सफाई इशला द टूल शेन अस्तासु सेहत से रिलेट की नो पंदी तरीके से तासु पकार दे ख्याल साथ ही और डॉक्टर साहब दे सरब यो बल खबर हम जमा पर जहन की राजी जी जी चिनन सबा हर यो कस्ता सो गुरई अगर ढेर ज़्यादा थकावट शिकार भी लगा सुस्ती और जमा की दे शरी टाइम अगर खैन निनासी भी गई प्रोग्राम गुरी अक्सर अलकानों की अम्मी जनाना की अम्वी पखज़ों के और माशुमानों की अम्वी खुजियात मातलेगी खज़ी चिकमी भी अगर द कोर दुमरा कारून वजनशी या बिया पता निश्ता नोरम सना सा प्रॉब्लम गई से रवि हो गई ज़्यादा सुस्ती फील कई और ज़्यादा लगा दे तरीके से थकावट चिपासी नो गई माँ की दम निश्ता दे खोला सो के में दम निश्ता लगो निकारो की दस वजूहात से भी दे दे हो वजूहात बलाशी दिजी लका मोटापम द स्तड़ीवाली द थकावट यो वजह की दीशी दगाशान डिहाइड्रेशन द उबो कमी चिकम दे नो गम द थकावट वजह की दीशी या द वीने कमी द थकावट वजह की दीशी नो थकावट के द कई दा मसल जमुंगा चिकम दी जमुंग पटे जमुंग द लासुनो द खपो द सट पटे दा स्तड़ी महसूसी की और तासु खबर बिल्कुल सही दा अक्सर जनानों की दा शिकायत ज़्यादा राजी पाई भाई ममुंग मख के फर्दर बिया खबर को चे दागी वजूहात से दी अगर बिया दाई चे कम मंथली साइकिल्स हुई आ गई के आगा वजूहातम की दीशी नूर वजूहातम दागी हुई खो थकावट नन सबा कुमुंगु गुरु जमुंग द जिंदगी टूल रूटीन गड़बड़ शवे दे मुंग खूब चिकम दे नो सही ना अखलू न चे खूब सही ना अखलू दागी द वजह मुंग द थकावट शिकार यू और ब्या कुमुंगु गुरु जी फिजिकल एक्टिविटी निश्ते दे जमुंग वर्जिश निश्ते चिकल वर्जिश दे इंसान नी नो अगम द थकावट शिकारी कोई इंसान दे अगर फरस का सार पासी अगर यो घंटा रनिंग की या वर्जिश की नो अगर बचरम द स्तड़ीवाली या द थकावट ने शिकार की अगर एक्टिव हुई कुमुंगु गुरु का ना दा चिकम स्पोर्ट्समैन दी या एथलीट्स दी या चिकम दा फौजियान दी सिपाहियान कुदी मुंगु गुरदी और वक्त द अमला नी गवी ओ खचा खो चो बनवी दागी वजह हम दक कवी चे अगी रोजाना चिकम ने नो एक्सरसाइज की फिजिकल एक्टिविटी कई जान स्तड़ी कई नो स्तड़ी वाली पर नतीजे की दी स्टेमिना जोड़ शी नो ब्या दी न स्तड़ी की ठोल और हम ची दी नास्ती खपल कार की नो दी स्ट्रेस या स्तड़ी वाली द फटीग दी शिकार की ना नो जमुंगा चिकन दी गई दी पारा बस भाई नो द खोन द पारा खुजी सड़ी को अक्सर ढेर ज्यादा जमुंगा रोना चिकन भी अगर दी खबर ख्याल साथी को अक्सर जनाना चिकन भी अगर दी ख्याल न साथी नो जनानो की जी दा शिकार दे लुम्बे को जनानो ला डाइट कंट्रोल पकार दे चूँकि फिजिकल एक्टिविटी दागी एक्सर्शन दुमरा न्यू लका कूर की किचन की कूर के नो अगी लहो लुम्बे पकार दी चे डाइट दा से अखली खुराक दा से अखली चे अगे सर दागी वजन नजरे वाकी वजूद के चे कम नो फैट्स न जुड़ीगी नो दागी द वजह ब्या दागी थकावट बनी नो लगोनते वर्जिश मोला पकार दे जनानो लम दे खावंदानो लम पकार दी कना चे सारे जान सर खपल जनाना उ बासी लग बार वाक माकू की
پارک ته لاړ شي یو ګنټه چهل قدمي وکړي نو هغه زنانه هم بیا نه ستړي کېږي هغې هم بیا د فټیګ نه شکار کېږي او هغې هم بیا ایکټیو وي او بل ایکسرسایز چې کوم دی نو هغه منټلی هم سړی هیلدي کي که نه ذهني طور هم سړی چې ښه وي ستاسو ذهن ورسره فرش شي ډېر زیات ښه اثر پرې وځي په دې چې تازه بهر چې وځئ نو تازه آب و هوا تاسو اخلئ قدرتي خبره ده کله هم ډاکټر ته لاړ شئ هغه تاسو ته پخپله هم دا سجست کوي چې تاسو سحر او بیا تاسو مازیګر کم از کم ډېر کم نیمه ګنټه تاسو واک کوئ لغونې تازه هوا اخلئ هغه سره ډېر زیات صحت باندې اثر پرې او بیا کوم موږ وګورو جي اکثر زیات تر د زنانو کې د ویټامین ډي ډېر کمی را روان دی د کیلشیم کمی را روان دی نو ظاهره ده چې وجود کې د ویټامین ډي او د کیلشیم یا د وینې کمی وي نو هغه انسان خو بیا د ستړیوالي شکار وي بیا چې موږ ګورو همدغه زنانه بیا ډاکټر پسې چې لاړ شي ورته وایي چې موږ د ویټامین ډي ګولۍ را یا ستنې راکړه چې پیو کې واچ دې له پکار دي چې اوس چا کې د ویټامین ډي کمی ده نو هغه له خو سیده پکار دي چې لاړ شي یو ګیلاس پی راواخلي هغه وڅکي هغې سره به د هغه ویټامین ډي کمی پوره شي نو چې کله داسې قسم ډیفیشنسیز راشي وجود کې او بیا موږ ځو دوایانو طرف ته نو بیا وقتی طور موږ ښه شو خو بیا وروستو نور مسایل چې کوم دی نو پیدا شي نو خپل د نیوټریشن خیال ساتل پکار دی ویټامین ډي کیلشیم او ایون لکه آیرن موږ نه اخلو که نه نن سبا څوک ساګ پخیږي ساګ چې کوم دی نو خوړل پکار دی هغه دومره بهترین دی هغه تاسو ته خوړل پکار دی بس هغه صفایي طریقه دا ده چې هغه په تاسو ښې طریقې سره وینځئ او چې کله تاسو ساګ راړئ نو هغه زه وایم چې مغې طریقې سره لوی پاڼې چې کومې دي کټکونې نه مخکې هغه تاسو ښه ځلې یو کم از کم 5 ځلې اوبو کې وباسئ نو تاسو وګورئ هغه شګې ترې نه وځي په دې چې دې کې خاوره ډېره زیاته وي شګې پکې ډېرې او بالکل صفایي خو جي د هر یو خوراک پکار ده موږ چې ایون هر یو خوراک چې کوم دی هغه واشکول پکار دي ځکه چې نن سبا خو سبزیانو باندې فروټو باندې کم قسم سپریس کیږي په د جراثیمو یا د چینجو نه بچ کېدو لپاره نو که هغه موږ وخورو بغیر وینځلو نو دننه به کم نقصان کوي نو صفایي خیال هم ساتل پکار دی او بل د هر قسم خوراک کول پکار دی لکه هر یو غذا خوړل پکار ده خو لږه کوانټیټي کې دا نه چې به موږ یو خوراک پسې انښتي وو هغه سم ډېر او آیلی خوراک چې کوم دی هغه هسې هم اوایډ کوئ لکه ټولو نه زیات چې کم شلو هغه کې سموسې پکوړې بیا فرایز کم شلو په دې چې اوس خو زه وایم هر کس لګیا وي مشر دی که وړي کې دی که لوی دی هغه لکه ډېر ایزي حل لټولی دی ماشوم که وږی شي لوی که وږی شي نو هغه فرایز والا ډک ډرایور کې هغه ستاسو صحت دپاره ډېر زیات نقصان دی نو فرایز کې جی اوس فرایز کې څه دي الو کې کاربوهایډریټ دی اوس یو نورمل انسان او یو نورمل انسان ته 300 کاربوهایډریټ ضرورت دی او هغه چې ورځ کې 1500 وخوري نو 1500 ګرام نو هغه به چته ځي خو هغه به وجود کې ځي نو فیټ پهې جوړېږي نو هغه به بیا غټېږي نو خامخا چې وجود کې فیټ وي نو هغه بیا ستړي کېږي نو هغه بیا بیکاره وي د کار نه که نه لتارجیک وي او د ستړیوالي خو د دې وجوهاتو نه علاوه بیماری هم د ستړیوالي وجه کېدی شي چې اوس د یو انسان لیور خراب دی یا د زړه مسله ده ورته نو خامخا اوبویسلی هغه به هم د ستړیوالي شکار وي اګزرشن چې وکړي نو ساه به یې خرابېږي او وجود به ستړي کېږي اسې زړه والا چې کوم پیشنټ دی دوی ته واک ښه وي او زړه والا پیشنټ ته ولې نه ښه واک بالکل ورته ښي خو بیا فاسټ واک نه کوي نه بالکل دغه شان چې بیا د زړه مختلف کنډیشن دي که نه اوس اسکیمیک هارټ ډیزیز دی چاته او آرټري بنده ده نو چې آرټري بنده ده او دې ځي هایکینګ کوي یا دې رننګ کوي نو هلته وینې ته لاره بنده ده او دې دومره پریشر اچي په بلډ باندې نو خامخا هغه ته به هارټ اټیک کېږي هغه ته به سینه کې درد کېږي انجاینا به ورته کېږي او ایون میسف هارټ اټیک هم ورته کېدی شي بیا داسې کنډیشن دي چې هغې کې واک ضروري دی هغې کې چې څومره واک کوې څومره فلو روانې د وینې نو هغه عمره د زړه دپاره ښه ده نو بالکل بالکل جی ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړلې هغه به یقینا تاسو لیدلي او سپیشلی زموږ هغه خویندو دپاره دا ټاپک ما چھیړلی وم چې هغوی ته لږونې پته لګي چې هغوی خپل صحت به ښه وي نو پوره کور ماحول او هر شی نظام چې کوم وي هغه بالکل بهترین وي ښه ډاکټر صاحب زه به د وینو کمی چې کم وي اکثر انیمیا پرابلم تاسو وګورئ دا ډېرې زیاتو ماشومانو کې او ښځو کې چې کم دی د دې هغه زیات دی د دې وجه څه وي دا کم وجې نه وشي د دې کم داسې خبره وي چې کومې د مونږ خیال نه ساتو او بیا د دې بیماري مونږ شکار شو نو زنانو کې خو د دې وجه کلیر وي که نه چې کوم د هغې منسز سایکل وي د هغې د وجې بلیډینګ وشي هغې سره ایچ بي کمه راشي که نه چې کله هم لکه د یو زنانه منتلی سایکل روان وي هغې دوران کې چې
ټیسټ وکړي شي د ایچ بي نو چې هغه وخت کې موږ وګورو نو 7 8 ایون 6 پورې ایچ بي چې کوم دی نو لاندې راغلي بیا چې هغه پیریډ تیر شي نو بیا واپس هغه ایچ بي لیول خپل لیول ته وراشي. صحیح. ښه ډاکټر صاحب موږ سره یو وړې شانتي دمې ټایم شوی دی او اخلو یو وړه شانتي دمه دمې نه پس راځي. جی پروګرام روغ صحت سره یو ځل بیا هرکلی او تاسو کچیا اوس خپل ټي وي آن کړی وي او تاسو ګورئ دا پروګرام نو تاسو پته ده زمونږ په دې پروګرام کې موږ سره وي ډاکټر حسیب علي خان زاده او موږ هغې سره خبره کوله وینې کمی باندې چې هغه عموما په ښځو کې هم وي په ماشومانو کې هم وي او داسې بیماري چې کومه ده هغه خیال ساتن پکار دی په دې چې دې سره ستاسو پوره نظام د باډي صحیح چلیږي که نه او چې کله د وینې کمی شي نو بیا تاسو وګورئ هغه سره انسان دومره کمزوری شي بیا د هیڅ کار هغه نه وي. ګورئ ښه تاسو دا خبره بالکل صحیح وکړه چې د وینې مقدار په وجود کې ضروري ډېر ځکه دی چې لکه وینه یو سیل دی یو خلیه ده د آر بی سی که نه چې کوم ریډ بلډ سیل دی دا ځان له یو سنګل خلیه چې کومه ده د دې په سر باندې ځان له یو ذمواري ده د دې په نسبت که موږ وګورو فرض که زموږ د ګردو چې کوم سیلز دي هغه ټول رایوځای شوي دي ګردې جوړه کړې ده یا زموږ کارډیک سیل د زړه سیلز چې کومې دي هغه خلیې رایوځای شوي دي زړه جوړ کړی دی یا د کشان نور اورګن دي خو چې کوم وینه ده آر بی سی چې کومه ده دا یوه خلیه ځان له ګرځي دا ځان له یو فیکټري ده او د دې په سر ځان له یو کار یو خلیه به روانې د وینې هغې به اکسیجن په مخه کړي د لنګز نه او دغه شان یو خلیه به روانې هغې به بل یو شیز په مخه کړي نو د هر یو د وینې یو خلیه چې کومه ده دا امپورټنټ ده او کله چې دې کې کمې راشي ایچ بي 7 8 ته یا 6 ته راشي نو ډېر فکرمند کېدل پکار دي ځکه چې ایچ بي وجود کې کمه شوه وینه کمه شوه د وینې کمې راغې نو تاسو ته پته د هغې په نتیجه کې به څه کېږي د هغې په نتیجه کې به په زړه باندې لوډ سیوا شي زړه باندې زړه پمپینګ سیوا کړي زړه باندې کار سیوا شي د هغې په نتیجه کې د زړه مسایل پیدا کېدی شي. موږ سره یو کالر دی دا خبره من دلته نه واپس سټارټ کړو. جی هلو السلام علیکم. هلو جی ستاسو آواز ډېر ورو راځي لږ اوچت وایئ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چېرته نه او څوک خبرې کوئ؟ جی ضیاء الله خبرې کوم چاپرې تنګي نه. جی جی زما جی کور والا دي که نه د هغې تقریبا 4 بچي دي. ښه جی صحیح ده. جی هغه چې جی کله کور کار وکړي یا زړوکي وینځي یا دغه وکړي د شپې چې څملي نو به سهاره شپه وایي یاره زما پرې خپو دردونه راځي. صحیح شو جی. صحیح ده. جی نو هغوی د شپې درځئ را درځئ بیا وړو ته وایي یاره ما له په لاس کې ما چې دا څه مسله ده لکه ډاکټر ته یې وښیو که نه څه وجه ده نوره صحتمنه ده هر څه ټیک کړي الحمدلله. ټیک شو بېغمه شه ستا په دې مسله مونږ خبره کوو. صحیح شو ټیک شو جی ډېره مننه جی. ښه جی اوس دوی وایي که نه جی چې خپې درځي که نه خپې یې دومره خوږېږي نو د وینې د کمي یو غټ علامت دا هم دی چې ریسټلیس لیګ سنډروم انسان به خپه بس داسې ړکوي هر وخت خپه به ړکوي داسې دغه شان یو د وینې د کمي علامت دا هم دی چې ستا به خوره خوړو ته زړه کېږي. زنانو کې اکثر داسې موږ له ډېر کیسز راځي وي چې مټي کانے کو دل کرتا ہے که نه هغه ملتاني مټي وي که نه داسې خوري دا ښځې چې کله هغې دا ووایي که نه چې زما خوره خوړو ته زړه کېږي نو مونږ فوراً پوه شو چې د زنانه کې د وینې کمې ده نو چونکې دی وایي دغه شان چې 4 واړې دي او د وینې کمې ده پکې ځکه چې خپې یې خوږېږي د شپې عموما چې چا کې د وینې کمې د دې خپې د شپې خوږېږي د شپې دې شکایت هغه به ریلاکس شي که نه ټایم کې نو بیا زیات وي نو دې ته به مونږ یو خوراک وښیو خوراک کې د دې ساګ خوري ساګ استعمال چې دی ډېر زیات کوي نو انشاءالله د دې پالک وي که صابر چې کوم وي شړشم وي پالک ساګ ټول نه ښه دی د آیرن لپاره که نه هغې سره د وینې کمې ډېر ښکلي پوره کېږي ځکه چې هغه ډېر آیرن ریچ وي نو دویم به ورته دوایي وښیو دوایي ده فیرمفاز دوایي ده دا د دې چیکس طاقت کې واخلي دا چې 4 ګولۍ خوري سهار غرمه ماښام نو د وینې کمې به پکې برابر شي نو انشاءالله دردونه به یې ختم شي او نور به هم د دې صحت ښه شي. او بله خبره دا وکړم جی مونږ ګورو که نه چې یو انسان ښه هټا کټا دی ښه وزن دی او په هغه باندې څوک شک نه کړي چې دکې د وینې کمې دی خو داسې نه ده یو ښه هټا کټا انسان به وي خو هغه کې هم د وینې کمې کیدی شي هغه مې نیمې کیدی شي ضروري نه دی چې هغه دپاره تاسو وچوئ جي هغه دپاره غټ انسان کې هم دا کمی کیدلی شي. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی چېرته نه او څوک خبرې کوئ؟ جی د سوات نه خبرې کوو. جی ډاکټر صاحب نه بس تپوس کوم غواړئ؟ جی او تپوس کوم غواړو ما کور والدا دی باندې د سر باندې چکر راځي او د خپو کمزوري ده. صحیح شو جی ټیک شو د وینې ټیسټ هم کړی دی؟
یو 2 میاشتې مخکې د کرونا تیر شوی ښه جي ښه صحیح شو د وینې ټیسټ پې ولا کړی دی او ټیسټونه خو ټول کړل اوس یو هفته کېږي منګورې ته وبول وه هلته مکمل ټیسټونه کړلي ښه جي او کمزوري نه ښه کېږي کمزوري د وینې کمې خو نشته پکې ایچ بي اے کمه ده د وینې کمې لږه وینه یې لږه معمولي شانتې کمه ده ښه صحیح شو دا پالک ساګ ورته شروع کړې او بل دوايي درته ښیم دا ورسره ورته شروع کړې ټیک شو صحیح شوه پالک ساګ ښه جي دام دي ډېر ښکلې علامت وي د وینې د کمې د وجې چکر هم راځي سر کې دام د وینې د کمې او علامت دی او بیا چې کله چکر راځي او خپې ورسره خوږېږي نو دا 100% کنفرم خبره چې د وینې کمې دی دا زنانه انیمیک ده نو نه پته ولګېږي چې یو خو چکر راتله نه او د خپو کې دومره زیات دړد او نو دی لم هم دک دوايي په کار د فیرمفاز په کار دا او چونکې دی ته دی باندې چکر هم راځي نو دی ته به یو دوايي بل مخیو کوکولس دوايي د 30 طاقت کې واخلي او 15 کترې د خوري نو ان شاء الله سر چکر به په نه راځي بیا صحیح ده جی ان شاء الله دې دوايي سره به تاسو ته آرام راشي دې دوايي استعمال کوي او سره ورسره خوراک ډیر زیات ضروری دی چې هغه سره پالک یو خو ریګولر خپل روټین جوړ کړي پالک ډیر ښه ملاویږي تاسو وګورئ او اوس خو موسم روان دی کې خو د شنه چې کوم هغه ساګ وي تاسو ته هر یو مارکیټ کې فرش کې ډیر فرش ملاویږي اکثر پیشنټ موږ له روم لیکنه او یو سیب خوړن پکار دی او بالکل فروټس هم ډیر ضروری دي او کلیجی هم سیماری دل د چې کلیجی ډیره ویست او ریډ میټ بالکل کلیجی او ریډ میټ هم ډیر ښه خوراک دی د وینې د کمې پوره کولو دپاره خو هغه ماشومانو کې پکار دی غټو ایجټ ښځو کې نه دی پکار اوس ایجټ ښځو له نه ده پکار چې هغې د کلیجي خوري یا د غټه غوښه خوري د وینې کمې پوره کولو دپاره هغې له په ساګ زور ورکول ساګ زیات ضروري دی ښه جي ډاکټر صاحب ماشومانو کې څه وجوهات وي د یې کې وینو کمی به یو شي بیا پته څنګه لګي تاسو ته چې ماشومانو کې وینې کمی شته ماشومان چې کوم دی نو ماشوم به کمزوري وي چې د وینې کمی وي پکې هغه به صحت نه پته لګي هغه رنګ به زیړ وي سکین به پیل وي سترګې به زیړې وي او ښه کمزوري به وي ښه وچ به وي نو پته لګي چې به د کې د وینې کمی مطلب خوراک بېشک صحیح کوي خو که داسې وینو د دې مطلب د وینو کمی خوراک کو صحیح کوي نو هغه کې خو بیا د وینې کمی نه راځي او بیا کو خوراک هم صحیح کوي او بیا هم پکې د وینې کمی نو هغې خو هغه کیدی شي څه ډیزیز وي پکې یا څه بیماري پکې تلسیمیا ټایپ بیماري پکې کیدی شي بیا خو اصل دا زما ذهن کې دا خبر هم راتله انیمیا شله او الستیمیا شله د دې کې اردواړو کې څه فرق دی د بیماریانو کې کا د دوانو کې غټ فرق دی انیمیا خو یو جنرال بیماری ده کنه لکه ما او تا کې د وینې کمی راغې نو دا انیمیا کالر دی ډاکټر صاحب جی جی هلو السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام اور څه خبرې کوي جی زه ډاکټر صاحب نه تاسو کول غواړم جی جی او چې په ګوردا باندې پولې وي په ګوډه باندې پولې دي او جی ښه جي ښه څومره وخت نه دی جي او دوه پولې دي او ښه جي ته داسې کار وکړه که نه الټراساونډ ها تاسو داسې کار وکړئ زه ته طریقه ښیم دا د ګوډې نه به یو تصویر وباسئ هغه به زموږ د واټساپ په نمبر باندې راولېږي چې زه یې وګورم چې دا کم قسم پولې دي صحیح شو او زه به دله بیا صحیح جواب درکړم په واټساپ چې وګورم ټیک شو جي انشاءالله که خیر مهرباني صاحب ټیک شو جي السلام علیکم صحیح ده جي ښه جي څه باره کې مونږ خبره مونږ د بیماریانو چې کم یو وینې کمی شي د دې وجه او لستیمیا د یار دواړه تلسیمیا خو ډېره یو سنجیده او پیچیده بیماری ده که نه هغه یو موروثي بیماري ده هغه هیریډیټري کې هم راځي یعنی خانداني بیماري هغې ته موږ ویلی شو هغه خو یو سنجیده بیماری ده هغې کې خو بیا داسې وي چې هغې کې د وینې ټرانسفیوژن ضرورت وي یعنی هر 20 دن بعد به وینه بدله زړه وینه به جسم نه وباسي نوې وینه باچه تلسیمیا کې خو مطلب دا تلسیمیا چې چاته شي هغه به کمپلیټ د خپل باډي وینه چې کومه ده هغه به بدلوي او نور او که تلسیمیا خو نن سبا ډېر یو سیریس سوشل ایشو ده د دې لپاره اکثر دا ریدنو کې راغل دي ماشومانو کې اکثر ډېره زیاته وي دا ماشومانو کې ځکه وي جي چې تلسیمیا میجر کو مونږ یادو کنه هغه کې کم کې چې وینه ټوله بدلی هغه کې په وجود کې د سره نوې وینه جوړیږي نه د یو نورمال انسان په وجود کې هر وخت نوې وینه جوړیږي زړې خلیې چې کم نه ختميږي او نوې سیل جوړیږي
په تلسیمیا مریض کې د سره نوې وینه جوړیږي نه، هغه ته وینه بدله نه کړی شي په 20 دن بعد نو هغه مرګ طرف ته ځي. او کنه خو ډیر سنجیده نو د دې پروسس وی ډاکټر صاحب لکه هر یو انسان آرام سره کولی شي، ایزیلی کولی شي، یا بیا ایکسپنسیو وي د دې علاج؟ تلسیمیا د بلډ ترانسفیوژن دا ښه ایکسپنسیو وي او د دې چې کوم افیکټډ ماشومان وي په هغې باندې ښه پوره خرچه راځي او د دې واحد علاج انګلیش سایټ ته هغې وي چې بون میرو ټرانسپلانټ دی، کوم معنی چې په کروڑو روپۍ لګي او د هغې چانسز هم 10-20% وي چې دا به کامیاب شي. نو هغه خو ډېره سنجیده او پیچیده بیماري ده، په هغې باندې خو موږ پوره یو روغ پروګرام چې کوم دی نو پولی شو. صحیح. نو هسې به د اردواړو بیماریانو په باره کې زه لغونې تپوس وکړم لکه د نارملي چې کوم هومیوپیتھک کې د کوم علاج دی، مطلب کوم طریقې سره تاسو ریکور کولی شئ چې وینې کمی هم پوره شي او که د تلسیمیا چاته وي نو د هغه مسلې حل هم وشي؟ هومیوپیتھک شته؟ د انیمیا خو آسان علاج دی. انیمیا دومره سیریس بیماری نه ده. انیمیا مطلب دا سمپل خوراک او دې سره او انیمیا مطلب د وجود کې د وینې کمی هغه خو په خوراک سره هم پوره کیدی شي او هومیوپیتھک میډیسن سره هم په یو څو ورځو کې خپل لیول ته راشي، ایچ بي یعنی د 12 نه بره شي. تاسو چې کوم تلسیمیا یادوئ، تلسیمیا یو بیماری ده هغه راځي د پیرنټس نه. کله چې مور او پلار کې د تلسیمیا علامات وو په جینز کې نو د هغې نه بیا چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغه میجر تلسیمیا وي او هغې کې بیا وینه چې کوم دی نو بدلول ضروري وي. د هغې علاج هومیوپیتھک کې بالکل شته دی او زموږ سینټر چې کوم دی موږ الحمدلله د تلسیمیا ماشومانو له مفت علاج کوو او هغې سره دومره شي چې د ماشومانو د وینې د بدلولو هغه دورانیه چې کومه ده نو هغه وخت سره سره راکمه شي. یعنی یو ماشوم ته چې هر 20 دن بعد وینه بدلیږي نو چې هغې له موږ علاج شروع کړو نو هغه رو رو را ایکسټینډ کېږي، مطلب 2 میاشتې بعد شي، بیا پکې داسې هم شي چې 6 میاشتې بعد ټرانسفیوژن کوي. ټیسټ کوي که نه چې ضرورت وي نو بدلی ورته او که ضرورت نه وي نه بدلی. نو چې کله د علاج دوران کې هغې ټیسټ کوي نو ډاکټر ورته وي چې دې وخت ضرورت نشته دی، اوس دې وخت وینه نه بدلو، خو هغه دورانیه چې کوم ده نو د هغې کمیږي. نو هسې د دې لکه چې چاته دا بیماري شي نو هغه بیا پراپرلی صحیح روغ شي ورسره، که بس دا دی چې هغه ټول ژوند به دا بیماري همدې طریقې سره ورسره چلیږي؟ تلسیمیا مریض چې کوم هغه ټول عمر د بیمارۍ سره تر مخ وي. دا بیماري کمپلیټلی ختمیږي نه، دا مینیج کیږي. دا مینیج کیږي داسې چې هلته خو آسان حل دی، هغې وي چې بس هر 20 دن تېرې شوې راوله وینه ورته بدله کړه، 20,000 روپۍ 1,500 روپۍ خرچه به پکې کوې، وینه به ورته بدلې. هومیوپیتھک طریقې علاج سره دومره شي چې هغه وینه چې کوم ته 20 دن بعد بدلې هغه ماشوم بیا 2-3 میاشتې بعد یا 6 میاشتې بعد ایون داسې هم پکې کیسز وي چې یو کال پورې بیا هغې ته د وینې بدلولو ضرورت نه راځي. خو څنګه چې هغې هره میاشت وینه بدلي دغه شان هومیوپیتھک طریقې علاج کې هم د دې ټریټمنټ چې وي هغه ډېر لانګ ټرم وي. لکه د دې کنټینیوس ټریټمنټ روان وي، هره میاشت دې موږ ټریټ کوو، دوایانې ورکوو، کنزیکیټیولی دې دوایانې خوري او بیا د هغې نه بعد موږ ټیسټونه هم کوو کنزیکیټیولی چې موږ ته پته لګي چې آیا د وینې بدلولو ضرورت شته یا نشته دی. هر کیس بیا ډیفرنٹ وي که نه. نو ماشومانو کې او که لویو کې چېرته پته ولګي چې دا مطلب بچپن نه وي، ظاهر دی دا بیماري خو بچپن نه تاسو سره وي، نو هغه سره لکه ماشوم باندې څومره زیات اثر انداز کېږي دا بیماري او په لوی باندې تاسو وایي چې لوی عمر کې لاړ شي، مطلب هغه انسان نو هغه باندې څومره دا بیماري لوی عمر کې نه رامخې ته کېږي، مطلب هغه خو بچپن نه دی که نه تاسو سره؟ دې کې زه تاسو پوهوم جی تلسیمیا کیریر وي. لکه اوس فرض که زه یم زه ټیک ټاک یم، ماته د سمټمز نشته، علامات نشته د تلسیمیا، نو څنګه به پته لګي چې ما کې تلسیمیا شته دی؟ څنګه به پته لګي؟ د هغې لپاره بیا بلډ ټیسټ وي، د ډي ان اے سټډي کېږي او ډي ان اے کې کتلی کېږي چې آیا زما په جینز کې د تلسیمیا څه جینز یا څه فیکټر خو نشته دی. جی وعلیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی څنګه یې ښې جوړې؟ الحمدلله جی ټیک ټاک. لغونې اوچت आवाज کې وایي جی. د ډاکټر صاحب نه مو څه تپوس کولو د سر کې مو درد راځي د ښي سایډ نه د غوږ د پاسه که نه؟ ښه جی ښه. او بس داسې درد پکې ډاکټر صاحب راځي د بس دننه پکې داسې وچ ټنګ راځي که نه؟ ښه جی ښه. بلډ پریشر دې چک کړی دی؟ بلډ پریشر نارمل دی ډاکټر صاحب داسې خاص. ستاسو عمر څومره دی جی؟ یا تقریبا ډاکټر صاحب داسې 57 نه 52 سال به وي داسې تقریبا.
ښه جي ښه او بل تاسو سموکینګ وغیره خو نه کوئ څنګه پوه نه شم ډاکټر صاحب سیګریټ خو نه څکئ تاسو سیګریټ کم ډاکټر صاحب ښه صحیح سیګریټ استعمال لږ کم که ټیک ټاک بشي خو زه بیا هم درته دوايي ښیم ټیک شو دا صحیح ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ټیک ډېر مهرباني هغه سر درد چې کوم سیګریټو سکلو سره راځي نو دلته کې اوس دوايي مختلفه ده دلته کې به موږ بلاډونا او سنګنیریا ته نه ځو او د مریض دوايي بدله ده د دې دوايي د لیکس د دې هغه مرض ډیفرنٹ دی د دې کاز بدل دی کنه چې نو دی له پکار د چې لیکسس دوايي ده لیکسس او لیکسس دوايي ده د مار د زهر نه جوړه ده دا د 30 طاقت کی خو مار زهر نه جوړه ده او جی خو هم انسان لپاره ښه دی کنه هاملیس دا او جی بالکل نو 15 کترې دی خوري نو ان شاء الله دی به سر درد چرېم ناراضي بیا صحیح دی جی 15 کترې د دې دوايي استعمال وکړئ نو ان شاء الله تاسو ته به فرق راشي او موږ سره وړي شانتي د می ټایم هم شوه دی جی او د ما به اخلو یو وړه شانته د مینه بس راځي پروګرام روغ صحت سره یو ځل بیا هرکلی زم آسما او تاسو زموږ پروګرام ګورئ جی روغ صحت چې تاسو صحت بالکل روغ وي او ما سره دی جی ډاکټر حسیب علي خان زاده صاحب او موږ د وینې کمی باندې هم خبره کوله او تلیسیمیا مرض چې کوم دی هغه باندې هم خبره کوله نو ډاکټر صاحب لکه ما ویلو کنه چې ماشومان باندې د دې بیماری ظاهر د بچپن نه وي خو چې لږ لوی عمر کې ورسی نو بیا څومره فرق هغه باندې پریوزي کنه او لکه ګورې جی چې یو د تلسیمیا مریض دی کنه هغه کې واضحه ده چې دا د تلسیمیا مریض دی نو ټول نه لومبه خبره خدا د هغه کو څومره افیکټډ دی کو هغه ځان مینټین ساتلې دی نو ضروری نه ده چې هغه د بس داسې ښکاری چې بای دا یو ډیر کرونیک مریض دی کې دی شي هغه صحتمند ښکاری خو چې کم د تلسیمیا مریض دی لومبه سټپ کې هغه دا پکار دی چې دی بل تلسیمیا پیشنټ سره واده ونه کی داسې کورنۍ کې واده ونه کی چې ال تکم د تلسیمیا مریضان موجود نو سبا پته لګي نو دا پته لګي نارملی نن سبا څوک ټیسټونه کوي نن سبا کوي نن سبا په دوبه کې بغیر بلډ ټیسټ چې کوم نه پاکستان کې هونه کوي په سعودي کې چې کوم نه په نکاحنامه کې باقاعده لیکلي دي چې بای د تلسیمیا د پاره بلډ ټیسټ شوی دی د کپل چې دا واده کیږي اول ته ټیسټ کوي باقاعده کو دوانو زموږ پاکستان کې کیږي زموږ پاکستان کې والنټرلی کیږي کو زه خپل او غواړم پرسنلی چې بای زه په دې چې مونږ خو دلته چا سره کس دا خبره وکړو هغه ته به بدو لګي چې دا خبري وایي دا خو بد لګي خلکو ته خو چې کله مطلب ریالټي دا کنه دا خو کون پکار دی ظاهر دی کوم کور کې چې د تلیسیمیا ماشومان دي دا غي حالت ته سوک ګوري دا غي نه سوک تاسو کې نو آینده به بیا کم په تکلیف کې دی آینده به بیا غي دا خبر نه کوي چې یاره نه دا ټیسټ نکو هر کپل لپاره د واده نه مخکې چې دا غي بلډ ټیسټ وشي خو هغه کې تلسیمیا ماینر دوانو طرف ته وي ضروري نه ده چې په هغه علامات ښکاري چې دا مریض دی خو په جینز کې دغه چرته نه چرته د تلسیمیا دغه موجود وي نو بیا دی له واده نه دی پکار ځکه کو دی واده وکړي نو د هغې په نتیجه کې بعد تلسیمیا میجر ماشوم پیدا شي یعنی د دې د کور ټوله زندګي به تباه شي د دې لایف به تباه شي د دې فیوچر به تباه شي دې حده پورې به تباه شي چې د دې نسل نشي مخکې تللی د دې نسل به ختم شي او که نه د دې دا خو یو ډېر غټ نن سبا ایشو دی که نه بالکل زه وایم چې دا ټیسټ خو بیا مست دی کول پکار دی که نه چې ضروري ولا ووایو چې دا ټیسټ کوونه پکار دی نو تاسو لکه اوس دا خبره وکړله چې دواړو کې وي که یو کې وي نو بیا کو یو کې وي نو بیا خو دومره مسله نه ده کو یو فرض که پلار کې وي هغه کیریر دی یعنی هغه باندې علامات نشته تلسیمیا هغه ته مسله نشته سیمپټمز ورته نشته نه هغه وینه بدلی خو کو هغه د تلسیمیا کیریر شته د هغه په ډي ان اے کې یعنی د هغه شاته ابا او اجداد کې چتا تلسیمیا سو بیمار وو نو د هغه په جینز کې کو وی تلسیمیا کو هغه بل داسې ښځې سره واده وکړي چې هغې کې نشته نو ډېر کم چانس دی چې داسې ماشوم مخې ته راشي خو کو هغه جینۍ سره چې واده کیږي د هغې په جینس کې هم چېرته 2-3 نسله شاته د تلسیمیا ماینرز علامات وو او هغه کیریر د جینۍ کې وو نو چې دې دواړه واده وکړي نو هغې کې رزلټ کې ډیزاسټر چې کوم دی نو مخې ته راتلی شي داسې هم کورنۍ دي چې هغې په کورونو کې 3-3 ماشومان د تلسیمیا موجود دي او په یو ماشوم باندې په یو ماشوم باندې 10,000 روپۍ لګي دا ډېر لوی ازمایش وي جی بالکل موږ سره یو کالر دی لاین باندې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی چیرته نه اور څوک خبرې کوي جی عبدالرحمن خبرې کوم پېښور نه جی جی جی
ډاکټر صاحب نه څه تپوس کول غواړئ؟ ډاکټر صاحب تاسو ته کوم او خبر ټول ته کوم आवाज لږ کټ کیږي جی. خالی ډاکټر صاحب ته زما د څه کوله مې په مساله کې هغه او ادم کان او چې وته ونو تاسو مو چای ما دې ځاتې تاسو आवाज صحیح نه راځي چې تاسو دوباره معذرت سره جی تاسو دوباره کال وکړئ. आवाज نه راځي کنه تاسو आवाज جی کلیر نه او ځکه ما معذرت هم وکړل چې تاسو دوباره ټرای کړئ نو تاسو دوباره کال وکړئ. او جی جی نو خجی یو بل خبره مونږ کوله کنه تاسو چې وړو کې د وینې کمی ولې راځي نو هغه خبره مونږ مخکې فردر کنټینیو نه کړې شو خو وړو کې د وینې کمی ځکه راځي جی چې په چپسو کې او په فیزي ډرینکو کې خو وینه نه داسې څه آیرن نه چې هغه به وینه وجود کې پوره کړي نو موږ چې واړه نیګلیکټډ پرېښي دي هغې ځي چپس وخوري د مازدیګر بیا د شپې روټۍ نشي خوړی بیا مور شکایت کوي چې زما وړوکې خوراک نه کوي نو خوراک به ولې کوي چې هغه مانې تا هغه له تا پیسې ورکړې هغه تللی دوکان ته هغه ځان له چپس مپس اخیستي بس هغه خو موړ شوی دی خو هغه چپس هغه وخوړل د هغې نه هغه وینه نه پوره کېږي هغه روټۍ چې کم نه د وینه پوره کېدی شوه هغه د ده نه دغه چپسو په وجه باندې پاتې شوه نو وړو کې مین وجه د وینې د کمي هم دقه ده چې د خوراک بالکل او بیا زنانو کې چې موږ ګورو زنانو کې خو یو مین وجه دقه وکنه چې کوم مینس سایکل دی د هغې د وجې وینه کمیږي دویمه وجه پکې دا د جي چې او که موږ وګورو زموږ مین دی چې نو هغې چې څه پاخه کړي نو اول خپلو بچو له دې مانې وخوري نو چې بیا څه پاتې شي نو هغه ځان مانې سود وکړي هغه وخوري نو په دې وجه هم هغې چې کوم دی نو بلا ډیفیشنسیز پکې پاتې شي د وینې کمې پکې راشي. صحیح دی جی. هلو السلام علیکم. کال کټ شو جی بالکل جی ډراپ شلو نو صحیح خبره ده چې کله تاسو چې کله سکور کې پخوئ نو په دوه مقدار کې پخون پکار دی چې ورسره د خپل صحت بم خیال ساتئ ظاهر دی چې څنګه ټول الله تاسو پخوئ د خپل کور کې چې چا لپاره تاسو ماشومان دي خوند دی یا بیا د کور نور فرد دي ټولو لپاره تاسو هغه تیار کړلو نو تاسو دومره مقدار کې جوړ کړئ چې په خپل هم یو ځای کې نه او پراپرلی ښه خوراک هغه سره وکړئ او سپیشلی زه وایم 3 ټایمه خپله روټۍ لازمي خپله اخیستن پکار ده چې تاسو بېشک لږ مقدار کې وخورئ خو وخورئ په خپل ټایم باندې. هلو السلام علیکم. یو بل وجه هم ده که نه جي وایي چې دا څوک چې څه په خپله پاخه کي بیا هغې تړم نه کېږي که نه نو په دې وجه زنانه خو ډاکټر صاحب زه خو وایم زه خو چې په خپله کور کې هر څه پخوم لکه ما ته ښه لګي او ډېر کله ډېر کم داسې زړه وشي مونږ د بهر خوراک نشو کولی زیات نو د بهر شروع نه عادت یو د بهر خوراک پکار هم نه دی جی د بهر خوراک ځکه نه دی پکار چې رستورانټ ته سړی څه لځي ذایقې لځي ټیسټ لځي نو هغې د ټیسټ جوړولو دپاره هر یو شیز باندې کمپرومایز کولی شي هغې د هغه خوراک ټیسټ جوړولو دپاره هر قسمه مساله استعمالولی شي هغې د خوراک ټیسټ جوړولو دپاره هر قسم اویل استعمالولی شي ستا د سټسفیکشن دپاره چې ته کسټمر راغلی چې بس ستا د ذایقه خوښه شي بېشکه هغې کې چې کوم انګریډینټس دي هغه د ستا معده تباه کړي هغه د ستا کولمې خرابې کړي هغه د تا ته هر ډیزیز هم وکړي خو بس چې ستا د خولې ټیسټ چې کوم دی نو هغه سیټسفای شي نو په دې وجه هوټلو ته نه دي تله پکار د هوټلو د خوراک نه پرهیز پکار دی کور کې ایون کو برګر هم خوري نو کور کې سړی ځان له خپل کور تاسو ښه مزېدار برګر سړی جوړولی شي ښه ښکلې چاینیز سړی ځان له جوړولی شي کور کې نن سبا هر چاته فیسیلیټي اویلیبل ده یوټیوب نه ویډیوز کتی شي ایون زمونږ کشر رور دی وړوکی باچا خان هغه هم پرون ناست جي او یوټیوب ویډیو یې کته او یو کیک یې جوړ کړی هغه په 2 کلاس کې دی جي او هغه یو کیک جوړ کړی او بیک کړی او د یوټیوب نه زده کړی مطلب دا دی جي چې کور کې ځان خبره ده که نه چې تاسو به خپل هم کوئ او بیا ماشومانو کې هم هغه عادت اچوئ نو هغوی به بیا بهر خوراک دپاره ضد نه کوي د کور خوراک چې کوم دی هغه به خوري. هلو السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی چیرته نه اور څوک خبرې کوي جی؟ باجی زه پارچنور نه منظار خبرې کوم. جی جی ډاکټر صاحب نه به څه تپوس کوم غواړئ؟ باجی لږ د ډاکټر صاحب نه یوې بیمارۍ په متعلق تپوس کوم. جی جی ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه حال دی جی؟ خیر دی جی تاسو ښه یو تکړه یو شکر دی پړه چینار کې خو به موسم ښه وي نن سبا جی شکر الحمدلله بالکل ښه ټنډه موسم دی. ښه جي ښه څه تپوس کول غواړئ جي؟
خاجما جی دا ډیر تقریبا 4-5 کله کېږي چې زه علاج کوم خو لکه خول نه راځي که نه ښه جي ښه د تاسې پروګرام زه ډېر بقاعدګۍ سره واورم او بس لکه ما وایي چې مشوره مو تارو کې مو د خېټه سختي کې سرجي ډېره زیاته که نه ښه جي ښه نیدوره زیات علاج مو کړل ټیکې کوم نه بدن وجود ما اوس ستړي کېږي یو مدین نیوز ده دی ښه جي ښه صحیح دی جی ټیک شو زه تاسو ته یو دوه دوايانې ښیم کرونیک کانسټیپیشن د دې ته که نه او چې څه وخورئ نو دا معده زیاته سخته شي معده خو چې ټیک دی خوراک خو صحیح کوای شم خو د خېټه مې دوره سختېږي زه بالکل دوره سخته شي به زړه مې بیا کې تنګېږي زیات ټیک شو زه دوه دوايانې تاسو ته ښیم ټیک شو ښه جي ډېره مهرباني شکریه السلام علیکم ښه جي اوس دې ته کانسټیپیشن دی که نه نو کانسټیپیشن کې خو داسې دوايانې خو مختلفې دي خو چونکې د دې کرونیک کانسټیپیشن دی یعنی د 5 کالو نه دی نو چې د 5 کالو نه دی نو مطلب دا دی چې دی به هر قسم ټریټمنټ هم ایگزاست کړی وي هر یو قسم لیګزیټیوز به دی اغستی هغه هسک اسپغول وغیره به دی استعمال کړي هر یو شیز به دی استعمال کړي اسپغول فائدہ ورکړي اسپغول ښه شی دی بالکل او جی ضرورت مطابق چې وخوړی شي نو ډیر ښه شی دی فایبر دی جی پیور فایبر دی موږ د فروټونو هم د کار اغستی شو خو چونکې د دې قبض چې کوم دی کانسټیپیشن هغه کرونیک دی نو دی دوايي بدله ده اوس دې کیس کې ایلوز کار نه کوي په دمانې ځکه چې د لیګزیټیوز ایگزاست کړي دي د دوايي د ایلومینا دوايي ده ایلومینا د دې واخلي په 30 طاقت کې 15 کترې سار غرمه ماښام دی خوري او دا د دې کنزیکټیولی یو 2 میاشتې وخوري چې 2 میاشتې دی وخوري نو ان شاء الله ټول عمر د پاره بعد د قبضیت نه بېغمه شي ان شاء الله جی د دوايي سره ایلومینا کنه ایلومینا صحیح ده جی دا دوايي چې کومه دا تاسو اخري نو ان شاء الله تاسو ته فرق راشي او واقعي لکه ډاکټر صاحب ویلو چې 2 میاشتو کې بعد تاسو ته دینه ډیر زیات فرق راشي او دې سره ورسره بیا مندا بوم چې چاته د قبض مسله وی چاته د کانسټیپیشن د فروټ استعمال ډیر مست ده او بالکل فایبر چې باز خلک ما کتل دی هغه فروټ لا بالکل لاس نه لګي بالکل نه خوري او بده زیات اسکیږي او پپیتا که تاسو ته ملاو شي نو هغه ډیره ښه ده ډیره بیسټ ده د هغه استعمال وکړئ اسه خو ډاکټر صاحب خیر هغه دوايي خېلی شي مونږ ورسره د خوراک شي نه چې کوم دی هغه تاسو ته سجست کولی شي تاسو هغه وخورئ ډیر زیات فرق دې سره راځي صحیح ده ډاکټر صاحب نو اوس ماشومانو او ویني باندې خبره اوښلله او جی بالکل او لوی باندې لوی ښه دې کې اوس تاسو ماته دا وایي لکه زنانو کې خدا مسله اکثر وي نو نارینه چې کم دي نارینه دوی څنګه پته ولګيږي هغه خو باس ټایم پدې چې هغه یې کسب بیماری شکارم وي کنه هغه تاسو ته کتو کې بالکل فرش لګي پدې چې خزه خلونه ډاون شي خزه خو زر سرو تړي کنه همت نشته بالکل معمولی په سره دړ شي بس سرو تړي نو ټول خاندان ته پته لګي چې به یو دا بیمار ده سره تړلې نو داسې زموږ ورونه چې کوم دي هغه په باره کې څنګه پته لګي خجی د نارینو باره کې خو د انیمیا دا یو فیکټرز دی چې سړو کې زیاته مخې ته نه راځي انیمیا خو بیا کوم سړي کې انیمیا مخې ته راشي نو همدغه علامات به یې ورته هغه ته به چکر راځي کمزورتیا به محسوسي وجود کې دردونه وي او هر وخت به لتارجیک وي به چې سملاسم خو بیا د هغه د وینې د کمی وجه چې کوم نه نو هغه ډیزیز کیدی شي هغه بیماری کیدی شي هغه لیور ډیزیز هم کیدی شي یا نور څه دغه بیماری وجم کیدی شي خو سړو کې ډېر زیاته مخې ته نه راځي د زیاته ریشیو زنانو کې او ماشومانو کې ده نو کچا ته دا سراشي لکه دا فیلینګز چې راځي هغه نه پس تاسو سو لکه سجست کوي چې ټیسټونه دا به مونږ بریک نه پس دی باندې خبره کولی مونږ سره یو وړي شانتي د می ټایم شوی دی اخري یو وړي شانتي د پروګرام روغ صحت سره یو ځل بیا هر کله زم اسما او ما سره دی جی ډاکټر حسیب علي خانزاده خو لغونه تاسو اډرس ټکم دی زما ما چې اسې خو خیر دا سکرین باندې مسلسل چلیږي او تاسو ورسره ګورئ واتس اپ نمبر شلو او د ډاکټر صاحب ورځې ټایمینګ هر څه چې کوم دی ورسره چلیږي خو زه لغونه یو ځل بیا تاسو ته وایم غفار هومیوپیتھک فیملی کلینک چې کوم دی دا په اسلام آباد کې دی جی صحیح ده اسلام آباد پیراګون پلازا منګلا روډ کراچی کمپنی G9 مرکز
G9 مرکز مین اسلام آباد کې دی او تاسو دا وګورئ چې آرام سره تاسو ته ملاو شي. لکه زه اکثر دا وایم چې هغه لوی شانتي بورډ په لګېدل دی نو هغه چې تاسو ووایئ هلته کې ډاکټر صاحب کلینک دی او د دې اپوینټمنټ دپاره که څه تاسو مخکې نه فون کول غواړئ نو هغه دپاره 0300-911-6681 دې باندې تاسو اپوینټمنټ یا څه خبره کول غواړئ یا ایډرس باندې بعض ټایم انسان نه پوهېږي چې نوي ځي نه راشي نو هغه تاسو کنفرم کولی شئ. او که ستاسو څه ریپورټس دي یا بیا څه پرابلم دی هغه مخکې نه تاسو واټساپ کول غواړئ یا وایس میسیج کول غواړئ ډاکټر صاحب ته نو هغه دپاره 0300-333-9378 باندې دا واټساپ نمبر دی. تاسو خپل ریپورټس او که څه وایس میسیج وي هغه تاسو ډاکټر صاحب له رسولی شئ. ښه جی اسلام آباد کې څلور ورځې ډاکټر صاحب کینی پیر منګل بدھ جمعرات نو دې څلور ورځو کې چې کم دی د ورځې 3 بجې نه واخلئ د شپې 8 بجو پورې وي نو هغه ټایم کې تاسو رابطه کولی شئ هغه ټایم کې تاسو راتللی شئ. او بیا جمعې په ورځ چې کم دی ډاکټر صاحب اسماعیلیه کې کینی نو اسماعیلیه کې چې کم دی هغه بیا تاسو ټایمینګ هم لږونه زیات دي که نه سهار 9 بجې نه او جی نو 9 بجې نه واخلئ مازدیګر 5 بجو پورې وي نو مین بس سټاپ کیډټ کالج روډ اسماعیلیه ثوابي نو هلته کې تاسو جمعې په ورځ کې کانټیکټ کولی شئ. او اتوار په ورځ چې کم دی هغه ډاکټر صاحب په سوات کې کینی نو سوات کې هم چې کم دی هغه د سیم ټایمینګ دی ثوابي او د سوات ټایمینګ سهار 9 نه واخلئ مازدیګر 5 بجو پورې وي. بنگلا نمبر 46 سیکټر A کانجو ټاؤنشپ سوات نو دې کې تاسو په دې ټایمینګ باندې چې کم دی هغه ډاکټر سره مخکې نه رابطه وکړئ او نمبر یې مونږ تاسو ته وویلو ورسره سکرین باندې هم مسلسل چلیږي. او که دې نه علاوه لکه مونږ کوم ټاپک چې کوم لغونه شروع کړی دی د وینې کمي که هغه باندې هم تاسو څه مزید تپوس کول غواړئ یا ستاسو ماشومانو کې یا چا کې شته خو خیر چې پروګرام اوري هم نه زه وایم هغه سره هم ډېر فرق پرېوځي په دې چې مسلسل چې پروګرام کې مونږ څه نه څه خبره داسې ډسکس کوو چې کم نه تاسو ته فایده رسي او تاسو هغه فالو کوئ نو هغه سره هم فرق پرېوځي. ښه جي ډاکټر صاحب دا دې باندې خو مونږ ډسکشن وکړلو چې کله د چا واده کېږي هغوی دپاره دا ټیسټ خو زه وایم چې مسټ قرار کول پکار دی. بالکل جی مونږ سره یو کالر دی. هلو السلام علیکم. هلو ستاسو آواز ډېر زیات کټ کېږي جی. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی چېرته نه ورڅوک خبرې کوئ؟ ډاکټر صاحب طارق خبرې کوم سواخای نه. جی جی څنګه حال دی خیر دی؟ زما کوم حال رسي سر خوږېږي چې ډېر ناروغي لري. جی جی سر یې خوږېږي سر یې خوږېږي ښه خپې خو نه خوږېږي ورسره یې خپې هم خوږېږي ډاکټر صاحب. ښه څو واړه دي ستاسو جي؟ 4 دي جي. ښه عمر یې څومره دی؟ یو کم 40 کاله. او د ټول نه کشرې ماشوم هم د څو کالو دی؟ یاره جي ای به تقریبا د 10 کالو وي. ښه جي ښه صحیح شو. یو دوایي درته ښیم دا په استعمال کې یو میاشت صحیح شو؟ صحیح ده ډاکټر صاحب. وزن یې خو زیات نه دی که نه؟ نه جي نه صحیح شو. زه درته دوایي ښیم ډېره ښکلې دوایي ده. صحیح شو؟ صحیح ده جي ډېره ښه جي. چیلډونیم دوايي ده چیلډونیم چې دی استعمال کینو ان شاء الله د سره به د دې ټول صحت خوشي وجود کې به د وینې کو کمی وي هغه هم پوره شي نور څه کو د نیوټرین ډیفیشنسي وي وجود کې هغه به سره پوره شي او د دې د اثر خوږي خپې خوږېدل او د دې اډواړو لپاره به دا فرق ورکړي دا دوايي بالکل ټول د وجود میټابولیزم به د سره خوشي نو اتوماتیکلی به د دې د سیمټمز چې کوم دي دا به ختم شي دا بیا شکایت نه کی رنگت به خوشي صحت به خوشي एकदम برا پاسي چاخه بشي. صحیح ده. نو څومره عرصه پورې به دا خوري؟ دا چې یو میاشت وخوري کیو طاقت کې دی وخوري چیلډونیم او 10 قطرې سحر 10 قطرې ماښام. صحیح ده. 2 ټایمه بخوري او دا د په مړه باندې خوري مړه باندې چې روټۍ وخوري نو هغه نه پس به 10 قطرې سحر او 10 قطرې چې کم دي هغه به تاسو شپې روټۍ نه پس نو ان شاء الله دې سره به تاسو ته فرق راشي. صحیح ده ډاکټر صاحب لکه ما په اندې تاسو بالکل تلسیمیا باندې خبره کوله کنه چې تاسو وی چې لکه یو کپل دی پروګرام بریک کې مون خبره کوله کنه چې یو کپل له فرض کا داغي واده شوی دی او هغه دواړه تلسیمیا ماینر دي دواړو کې د تلسیمیا جینز پکې شته نو هغه به مخ کې سکی هغه به داسې څه کوي چې د هغې هغه راتلونکي ماشوم چې کوم دی نو هغه د تلسیمیا میجر نه بچ شي نو د هغې دپاره هیموپیتیک کې ټریټمنټ آپشنز شته دی او دا هم یو فیکټ دی که نه چې
چې 2 تلسیمیا ماینر دي د دې واده شوی دی نو 25% چانس دی چې د دې ماشوم به تلسیمیا میجر وي هغه کې به دا بیماری مخې ته راځي مست چې هغه کې به او دا مست ده خو که هغې ته واده نه پس یو عرصې پس پته ولګېدله لا د هغې ماشومو څه چانس نشته دی نو هغې به څه کوي هغې به پهله علاج کوي د دې هغې بالکل به علاج طرف ته ځي هومیوپیتیک طریقې علاج طرف ته هغې له پکار دي هغې کې به هغه زنانه د لومبې منت نه واله تر 9مې میاشتې پورې چې کوم دی نو ټریټمنټ اخلي نو د هغې په نتیجه کې هغه چې کوم 25% چانس دی د تلسیمیا د ماشوم د راتلو نو هغه چانسز نیګلیجبل ته لاړ شي هغه بالکل کم شي او هغه راتلونکي ماشوم چې کوم دی نو سیف شي او بیا زموږ ملک کې چې کوم دی نو داسې پریګننسي چې وشي د تلسیمیا د پیشنټس نو چې پریګننسي وشي نو بیا زموږ قانون اجازت هم ورکړی دی باقاعده هغې کې د پریګننسي په 2مه 3مه میاشت کې ټیسټ کیږي هغې کې پته ولګي چې دا راتلونکي ماشوم چې کوم دی نو دته به تلسیمیا خو نه وي د هغې نه اکثر داسې هم پته ولګي چې پریګننسي دوران کې د ماشوم لیور چې کوم دی نو هغه سویل شي یا زړه سویل شي نو بیا چې هغې ډایګنوز وکړي نو بیا هغې ته پته ولګي چې بهی دا ماشوم چې کوم د مور په خېټه دی دا خو د تلسیمیا میجر شکار دی دی چې راشي نو دی خو به ډېر بیمار وي لایف به د ده سم نه وي نو بیا زموږ ملک قانون دغه ځای کې اجازت هم ورکړی دی زنانو له او شریعت هم دغه ځای کې زموږ د ملک اجازت ورکړی دی خو هغه زنانه خپل ماشوم ابورټ کول غواړي خپله پریګننسي ضایع کول غواړي نو هغې معنی هېڅ رکاوټ نشته خو بیا هم کو دغه زنانه داسې نه کول غواړي نو هغې د فورا هومیوپیتیک طریقې علاج طرف ته لاړ شي هغې کې به د هغې د راتلونکي ماشوم چې کوم دی نو هغه به د تلسیمیا میجر شکار کیږي نه بچ بشي نو انشاءالله لکه هومیوپیتیک کې د دې علاج دومره حد پورې شته دی چې هغه ماشوم چې کوم دی هغه به صحتمند شي نو مور پلار دپاره څه وایي بیا د هغې مور پلار به وروسته علاج کوي خپل هغې طریقې سره هومیوپیتیک دې کې جي د مور او پلار دې کې علاج نه کیږي دې کې چې کوم مور او پلار دي اوس ماشوم له خوا مشلو مور پلار مخکې نه شکار مو مور پلار بیا څه کوي د مور پلار د تلسیمیا ماینر شکار دي چې کوم د تلسیمیا ماینر دي یا د تلسیمیا کیریرز هغې کې جینز کې شته نو ضروري نه ده چې هغې ته د هغه بیمارۍ سمپټمز وي هغې باندې به د هغه بیمارۍ سمپټمز هېڅ پته نه لګي چې دا تلسیمیا کیریر دی یا هغه چې کله جین د هغه ډي ان اے سټډي وکړي شي هغې کې پته ولګي چې بهی د ده په جینز کې د ابا او اجداد نه د تلسیمیا علامات شته مطلب جینز کې ډي ان اے کې فیکټر شته خو هغه مریض باندې هغه مور او پلار باندې هغه ښکاري نه چې بهی د کې څه بیماري شته یا پته نه لګي خو د ماشوم د سیف کولو دپاره دا ټیسټ چې وکړي شي نو هغې کې اکثر بعض اوقات پته ولګي چې یاره او د تلسیمیا جینز پکې شته جی صحیح ده جی او مونږ ډېر ډیټیل سره په دې باندې تلسیمیا باندې هم خبره وکړله انیمیا باندې هم خبره وکړله د دې وجه دا ده چې لکه بیا هغه کې تلسیمیا چې کم دی دا خطرناک مرض دی په دې چې ظاهر دی د کور کې یو پیشنټ هم که داسې موجود دی تاسو وګورئ هغه ستاسو ماشوم دی لور دی که زوی دی او چا کې دا پرابلم دی نو ستاسو پوره لایف کې بیا هغې طریقې سره دومره سټرګل شي بیا به تاسو مسلسل هغه دپاره پریشانه وئ ظاهر دی هر انسان چې یو ځل ویمه که نه چې کم تاسو انیمل دی هغه هم که چېرته پیټس دي تاسو په خپل کور کې ایښي دي چېرته هغه هم په یو ورځ هم تاسو کېدوئ نو اټومیټیکلي هغه سره ستاسو اټیچمنټ وشي دومره مینه تاسو هغه سره کوئ بیا که هغه هم بیماره شي نو تاسو دومره پریشانه وئ او بیا چې یو جاګته جیګته یو انسان بچی وي نو ډیفینیټلی هغه دپاره خو انسان بیا لکه هغه ته هر وخت کې په اندې طریقې سره دا هغه وي چې چېرته نه دي ما ته پته ولګېږي چې دا به څنګه ټیک کېږي دې ته به نوی ژوند چې کوم دی هغه په کمې طریقې ملاویږي مسلسل په دې شکار کې وي نو خدای پاک دې داسې بیماریانو نه چې کوم دی هغه ټول محفوظ وساتي لکه ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې دا ټیسټ چې کوم دی که چېرته کې رشته کېږي نو زه وایم ډېر ضروري دی چې هر څوک دا ټیسټ وکړي چې تاسو ته مخکې نه کنفرم وي چې څوک د دې بیماري شکار نه وي او راتلونکي بیا ستاسو وخت کې دا پرابلم ستاسو نه فیس کوي چې داسې یې که نه جي چې د چا خاندان کې مو اوس فرض که زموږ خاندان کې چې ته لرې یو تلسیمیا ماشوم شته دی نو ما له ډېر کانشیس اوسېدل پکار دي خپل ځان باره کې او جي بالکل چې زما چې ته بل تلسیمیا ماینر سره یا کیریر
والا څه جنې سره پرابلم واده هغه بیا وشي. ستاسو په ژوند کې او رانشي. جی بالکل صحیح ده جی. ډاکټر صاحب ډیره مننه ستاسو مهرباني جی، دومره مهرباني. ډیټیل سره تاسو خبره وکړله او ظاهر دی زموږ ډیر داسې کتونکي وي چې هغه څه نه څه په خپل بیماریانو پرابلمس کې وي او هغوی په ډیر شوق باندې دا پروګرام ګوري په دې چې بیا هغه کې مونږ دا چې کومې خبرې ستاسو وجې نه ډسکس کوو چې تاسو ته د هغه نه څه نه څه فایده ورسي. نو انشاءالله جی بلې هفتې کې به یو بل پروګرام سره بیا او زه او ډاکټر حسیب علي خانزاده صاحب به بیا حاضرېږو. عمر پورې اجازت راکړئ. الله پامان.